Semangat ya, semangat nggak? Maulid semangat nggak? Bener, bener, bener. Makan termakan. Tadi ngintip sih, ada kerupuk banyak di bawah. Ini bulan-bulan yang agung, ini bulan-bulan yang mulia. Ya, ada bilang maulid, ada bilang maulud. Kalau maulid waktu kelahirannya, kalau maulid bayi yang dilahirkan, sama aja. Ya, ya, mari kita sama-sama demi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Karena begini kata Nabi, almar'u man ahab. Kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Antum cinta sama Nabi, kumpul sama Nabi. Sama habaib, sama ulama, kumpul. Sering nonton TikTok kan, kita ngomong kumpul orang Cina yang jual TikTok. Sering kumpul apa, bikin apa, nonton drama Korea, nonton kumpulin orang Korea. Gak tahu di mana kumpulnya. Ya. Ya Rabbi bil Mustafa balagh qasidana wa qbil lana ma madha wa wasi'an kami. Baca semua, dibaca. Ya Rabbi bil Mustafa balagh qasidana wa qbil lana ma madha ya wasi'an kami. Ya Allah ya subhani بالنوراني بالولي قطب الرعباني وامشي عبد الكريم جيلاني يا ربي بالمصطفى. Ya baca semuanya, handphonenya buka, handphonenya tutup dulu, tutup handphonenya. Ya Allah ya Allah ya Rabbana najina min farinat بالولي قطب الأنباب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطار. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا جواد لنا بالمراد بالولي قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن الوي الحداد. Ya Rabbi bil Mustafa. Ayo baca semuanya, baca. Yang di rumah, yang lagi nonton streaming, IG-nya student, Bijik, ikut baca. Ayo. Ya Hanan, ya Manan, judlana bil Ghufran بالولي قطب الإرفان الحبيب علي بن أبو بكر الشكران. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا قدوس نجنا من كل بؤس بالولي شمس الشمس الحبيب عبد الله بن أبو بكر العدروس. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفتح الفتح والرسول صلى الله عليه وسلم الروح وتوبات النسوء لحضر النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولحظ حالية النبي سبت رسول الله صلى الله الراشدين وبكر الجدي وفرد حتى وعثمان بن عفان لحظ سيدنا علي كرم الله وجهه ولحاضرة حادثة لقبر عائشة الرضا وفاطمة وضحى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عفان امام زيد بن علي بن عمرو بن جعفر البندي المهاجر الله من بن ايجا والنبي المقدم محمد بن علي وعلى في وصوله وابن الكبير الحبيب عبد الرحمن دردب وقد حسين علي بن ابي بكر جد بن العباس والنبراس الحبيب عمر عبد الرحمن الاطرس وسيدنا علي
علي بن ابي البارس مسند كل البلد والبلاد ابي عبد الله بن ابي الحداد مسلم وابو لحظه حادثه في السمون يحيى النبوس ابي عبد الله بن ابي بكر عترة لحضرة حالية نصوصا ولله قطب الرباني رمضاني وانزع عبد القادر جيلاني قدش الله شرف عن محمد زمن ولحضرة حالية نصوصا ابن كرمة بن بنور ولي الله الذي عبد الله بن مسن العنطاس واولادي وجهي ولحضرة حالية نصوصا ولي الله الحبيب علوي بن محمد الحداد لحضرة زاد الوليد العبد الرحمن بن احمد بن الغالي الضغام امر جاد بالجنة ويمهون باضرارهم وانوارهم وعندهم مفاتيح بركاتهم في الدين والدنيا والاخره بجلال الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وشكر الله ونعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي بعده. اللهم صل صلاة نور الأنوار وزين الأسرار والتلاج الأغيار ومنبه باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإضلاله أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarram, para alim ulama, para habaib, para asatid, para hujjaj, wabil khusus ibul fadilah yang terhormat, yang saya hormati Direktur STIGG Bogor Bapak Intan Indianto SE MM MM ya sekarang luar biasa. Saya juga MM karena apa? Menang meter menang meter nih boleh beli beserta jajaran dan pengurus serta rekan-rekan dosen yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya cintai mahasiswa pengurus daripada lembaga dakwah kampus ICI Bogor dan panitia pelaksana peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati, yang saya cintai wakil perwakilan dari ICI Depok yang jauh-jauh dari Depok merambat naik kereta. Naik kereta apa naik motor? Naik kereta, naik motor, iya jadi jalan bareng ya aman. Juga yang saya cintai murid saya angkatan 2010 dari Depok, Saudara Abdul Latif SE. Iya. Murid. Ya, dia yang ngadain LDK pertama kali di Depok Selawatan. Kesininya mah Depok, pusing ngeliatnya. Justru Bogor yang sangat luar biasa. Semenjak berdiri Gici 2 tahun 2012, subhanallah, masuk salawat, masuk ratib, terus masuk maulid sampai saat ini. Megahnya Gici Bogor itu karena apa? Karena berkah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkah siapa? Dengan berkah dan karahnya walillah sebelum keramat empang Bogor al-Habib Abdullah bin Muslim al-Antas. Entah lebih dekat lagi kalau udah jadi. Mudah-mudahan jadi, amin. Mudah-mudahan dipercepat, amin. Lebih dekat lagi makam wali. Di Longo, Syiril Walid, Rahman Ahmad Baqadir Faqaf. Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Sehingga malam hari ini di malam 15 Rabiul Awal 1442 Hijriah kita dikumpulkan dalam rangka memperingati Maulid atau Maulud baginda Nabiyuna wa Habibuna wa Maulana Muhammad. Kita yang hari ini hadir, yang malam hari ini hadir, dan rekan-rekan mahasiswa yang lagi ngintip di IG. Ngintip doang, ngikutin kagak. Ikutin Maulid, berkahnya ada. Mudah-mudahan semua
yang panitianya, yang ngumpulin dananya, yang nyusun acaranya, yang baca Qur'annya, yang baca salawatnya, yang baca tilawahnya, yang baca pembawa acaranya, yang hadirnya akan mendapatkan berkah dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan disangka peringatan Maulid ini adalah peringatan yang sangat sia-sia. Enggak. Ini peringatan Maulid adalah peringatan yang sangat luar biasa. Jangan dianggap sia-sia. Bahkan di dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar Asqalani, ya, An-Nikmatul Kubra Al-Abisiri Waladi Adam, beliau mengatakan di halaman 5 sampai halaman 7, para sahabat Khulafaur Rasyidin itu mengatakan ungkapan-ungkapan yang indah. Makanya hukum Islam itu kan, hukum yang menguatkan Islam itu kan ada sunnah, Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas. Yang aku tambah qauli sahabat. Ucapan para sahabat bisa dijadikan kekuatan hukum. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Man anfaqa dirhaman, kan man anfaqa dirhaman murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang mengeluarkan 1 dirham saja, 1 rupiah saja, yang ngasih minuman, yang ngasih makanan, ada tentang makan besek, ada. Alhamdulillah. Yang ngasih makan besek, tuh ya, pulang juga nanti full tank, tahu pulang full tank, pulang bawa tank-tankan. Dan panitia ada nih, panitia jerih payah apapun yang dikeluarkan, man anfaqa dirhaman. Kata Sayyidina Abu Bakar, barang siapa orang yang mengeluarkan 1 dirham, 1 rupiah saja, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi bil jannah, maka orang itu akan bersama-sama dengan aku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu yang paling hebat lagi siapa? Sayyidina Ali ngomong, apa kata Sayyidina Ali? Man adzama Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang mengagungkan Maulid, cinta sama Maulid, merayakan Maulid, kata Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, karamallahu wajhah, apa? Karena sababan li qiraatihi, karena sebab dia membaca kitab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi tiba dia dibacain, Syekh Muhammad bin Ali Ad-Dibai, tiba dibacain. Kemudian apa kata Sayyidina Ali? La yakhruju ila dunya, tidak akan keluar dunia orang itu, alias meninggal dunia, mati. Yang benar mati, tewas apa meninggal? Yang benar yang benar? Hah? Mati. Kalau nafsin daikatul maut. Enggak ada kalau nafsin daikatul meninggal. Mati yang benar, mut. Tidak akan orang itu ketika meninggal dunia illa bil iman, kecuali dalam keadaan iman. Kemudian apa kata Sayyidina Ali? Wa yadkhulul jannata, dan orang itu akan masuk surganya Allah bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Orang yang apa? Yang mengagungkan Maulid. Saya punya murid ada nih, nggak berhenti tiap malam Maulid terus sampai 40 tempat. Oh, Maulid. Dia punya ada, dia pengen ngambil kagungannya. Jangan disalahin, kalau tumbuh kecintaan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Apalagi kita nih, ya lagi masa pandemi kayak begini, pandemi. Ada dibuat-buat ya. Apalagi saat kayak begini, kita Maulid minta keberkahan Allah melalui perantara Sayyidina wa Maulana Muhammad. Banyak berdoa, banyak bermunajat kepada Allah. Kenapa? Segala sesuatu itu milik Allah, segala sesuatu punya Allah, haknya Allah. Keadaan seperti apapun itu adalah Allah yang menentukan. Tatkala sesuatu terjadi, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kehendak Allah. Orang mau berkata apa, tapi tatkala kita minta kepada Allah, kata Allah enggak, ya enggak. Kata Allah jadi, ya jadi. Yakinkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita sehat, yang membuat kita imun kita kuat adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh kepada Allah. Bagaimana tempat-tempat terjauh dari Allah? Di tempat Maulid mendekatkan kita kecintaan kepada orang yang suci, manusia yang suci, manusia yang dicintai oleh Allah. Bahkan kelahirannya sungguh sangat luar biasa. Beliau adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab Khatib Al-Baghdadi diterangkan,
Kelahiran sebelum Nabiuna wa Habibuna wa Maulana Muhammad lahir di alam dunia. Apa di dunia terjadi apa? Ada sembahan api, sembahan orang Majusi. Jalat Tustak namanya. Itu tatkala Nabi Muhammad mau lahir padam. Di Persia ada istana namanya Kerajaan Kisra, yang dimana megah, tiang-tiang balkonnya 7 orang aja belum gak nyampe. 7 orang belum gak nyampe. Tapi apa yang terjadi tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lahir? Rubuh itu tiang-tiang. Itu di dunia. Bahkan malaikat Jibril turun ke langit dunia membawa semerbak wangi-wangian. Bidadari turun ke dunia membawa semerbak wangi-wangian. Alam jagat raya bersinar dengan terangnya. Bahkan pada saat itu di dalam kitab Irsyadul Kamil dijelaskan, tatkala Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Ibu Aminah binti Wahab Tuhriyah Quraisyah, itu Nabi Muhammad lahir nggak ada pernah dari tempat kelahiran seperti kamu buang hajat. Di dalam kitab dijelaskan Nabi Muhammad lahir di antara kemaluan seorang wanita dan dibawa pusar. Artinya apa itu? Cesa. Makanya Nabi Muhammad lahir satu-satunya manusia di dalam kitab tiba apa? Syakiran, sajidan. Tuh, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud, bersyukur kepada Allah. Min hamami tamlih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud, bertasbih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Nggak ada kalau ente makan lahir udah celentang, turujun lagi. Aku turujun tahu, kaki duluan, ya kan? Udah kaki duluan, lahir tangan ngepel, apa ngepel, rebeki, korek. Nggak ada lahir. Orang lahir, habis lahir begak arti badan perut. Nggak ada. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud. Itu bukti manusia basarun la kal basar. Manusia bukan sembarang manusia. Manusia pilihan Allah, manusia kekasih Allah. Bahkan di dalam kitab tiba, tidak hanya di dalam kitab tiba, tim tuturar al-alama al-arif billah al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Afzi pernah ditanya oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanya oleh orang sahabat, ya Rasulullah, akhbirni bi abi wa ummi ma khalaqallahu qabla asya. Ya Rasulullah, kasih tahu kepada aku, beri kabar kepada aku bersumpah demi ayah dan ibuku, siapa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah? Siapa yang bertanya sahabat itu? Qala ya Jabir. Sahabat Jabir bertanya kepada Rasulullah, khalaqallahu qabla asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali Allah ciptakan nur, cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nurihi, itu dari cahaya Allah sendiri. Nabi Muhammad mana diciptain sama Allah dari cahaya Allah itu sendiri. Dari cahaya Allah makanya Nabi Muhammad mendapatkan gelar apa? Habibullah, kekasih Allah. Banyak panggilan Allah sama Nabi Muhammad. Taha, Yasin. Ya, nah Allah nggak pernah manggil nama Nabi Muhammad dengan ya Muhammad, ya Muhammad. Pasti dengan gelarnya. Ya, pasti dengan gelarnya. Waktu Nabi Muhammad pertama kali dapat wahyu, turun ke saking hebatnya itu Al-Quran. Makanya nggak ada yang bisa memegang Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasyaddian min khasyatillah. Nggak ada yang mampu memegang Al-Quran kecuali manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad. Bumi bisa kebelah, gunung meletus. Tapi Nabi Muhammad memegang Al-Quran saking pertamanya Nabi Muhammad memasukkan Al-Quran ke dalam sudur hati Nabi Muhammad menggigil. Bukan ketakutan, menggigil saking hebatnya Al-Quran. Tapi apa dipanggil nama Nabi Allah oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut bangun. Tuh. Allah nggak Muhammad tuh nggak menggigil, bangun nggak begitu. Allah tak begitu manggilnya. Kita juga la taj'alur rasul. Jangan kita panggil Nabi Muhammad seperti kita panggilan kepada sanak famili kita, teman-teman kita. Hadai itu tidak. Tapi dengan gelarnya apa? Sayyidina wa maulana wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, jangan di IG biar sehat semuanya ya. Biar nggak serius bener.
Saya kalau terima cerita tentang Nabi Muhammad, satu bisa nangis, yang kedua greget. Greget kenapa? Ini sama orang-orang yang terbid'ah ya elah. Yang ngomong bid'ah mulu, bid'ah. Kemarin saya mau di tempat markasnya orang yang suka ngebid'ah-bid'ahin. Itu guru saya tuh kayak Muhammad Lutfi Julfikar bilang, kayak guru tawasul yang banyak sejagat raya sebut nama ulama. Kata kita bisa 1 jam. Itu aja saya sebentar nyebutin nama ulama tadi itu baru sebentar ya, setengah jam. Berdiam yang ngeliatin. Apa amat nih orang nanti? Emang kita dekat sama guru, jadi kita hafalin apa yang diwakilkan oleh guru kan gitu. Ulama jagat raya, guru sebutin bisa 1 jam itu mah. Ini. Terus disebutin. Itu aja setengah jam aja udah kelamaan, udah gelisah. Alhamdulillah kita punya anak makan nasi kebul, lebih makan sulit, ngopi kutai dia mencret. Nggak ngikut. Aduh gayaan, mesin itu hebat. Balik lagi ke topik. Kita malam ini memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ingin mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Bahkan kemarin malam kita yang mendapatkan kemuliaan, kita punya sahabat guru kita kayak Muhammad Lutfi Julfikar, punya sahabat namanya Habib Ahmad Fikri bin Syihab. Beliau apa? Amit beliau dapat kain kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad SAW. Potongannya ada Allah dan Rasul, kita pakai dapat itu seluruh yang ada, cium, meluk, subhanallah. Penutup kiswah makam Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kita pada pakai sorban dipotoin. Kenapa? Keberkahan itu malam bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita kalau berangkat ke sana masuk ke Masjid Nabawi kan sama Paintan. Masuk Masjid Nabawi, kita angkat tangan di Raudhah mau berdoa sama Nabi, dikeplok sama masker. Haram gitu. Jadi kita begini aja kalau doa. Begitu. Dan saya mah tetap aja doa nggak apa-apa. Doa gitu. Itu nggak gitu, tapi karena keberkahan kita cinta sama baginda Nabi Muhammad SAW dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak saya udah 6 bulan belum pulang ke pondok pesantren di Dalwa. Gurunya ngasih ijazah salawat busra. Salawat busra ini beliau Habib Segap bin Buya Habib Hasan Bahar pernah mimpi ketemu Rasulullah dan diajarkan salawat itu kepada beliau dengan 3 kali ucap langsung hafal dalam mimpinya. Apa salawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibul busra tubassirna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyahidina wa allimina wa talabatina wa talibatna bi yaumina hada ila yaumil akhir. Apa itu salawat? Salawat kegembiraan. Sepanjang tahun kita akan diberikan kabar gembira oleh Allah dari saat ini sampai akhir kiamat. Itu salawat. Subhanallah, luar biasa. Makanya baca salawat itu jangan dipakai main. Salawat itu sangat luar biasa, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan lisan kita jangan hari ini lisan kita basahi dengan salawat sama baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sangka pada asraqal Nabi tidak hadir, Nabi tidak datang hadir. Cuma kita tidak memiliki ilmu untuk memandang wajah beliau, tidak diizinkan oleh Allah untuk memandang wajah beliau. Bisa jadi wajah kita diusap oleh baginda Nabi, bisa jadi tangan kita disentuh oleh baginda Nabi. Karena tatkala kita asraqal ya Nabi tanam alaika ya Rasul salam alaika, kita salam sama Nabi, Nabi jawab salam kita, Nabi hadir sama kita. Luar biasa. Makanya itu jangan dijadikan sesuatu yang tidak manfaat. Justru pada saat sekarang ini, tatkala manusia jauh dari Allah, penuh hati dengan kerisauan, penuh hatinya dengan apa? Dengan kesulitan, maka perbanyaklah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena salawat itu dapat apa? Mencerahkan hati dan pikiran sehingga orang tersebut jalan dengan kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh istiqomah membaca salawat, jangan kayak punya niat yang kagak benar. Apa istiqomah? Istri kedua dikontrakin rumah. Jangan punya niat begitu itu. Diplesetin aja. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam coba di dalam firman Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum, telah datang
Rasulun min anfusikum, rasul dari golongan kamu sendiri. Ya kan? Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat oleh dirinya tentang penderitaanmu. Coba. Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan penderitaan berat yang kita alami. Dulu orang Quraisy, kafir Quraisy merasa tertekan dengan undang-undang yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin mereka. Punya anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Harus mengikuti aturan-aturan. Rasulullah merasakan kepedihan beratnya bagaimana mereka. Saat ini juga Rasulullah merasakan berat dan penderitaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang yang beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat penyayang. Tapi raufur rahim itu sifat siapa? Sifat siapa itu? Allah, asma Allah. Tapi kenapa ada dalam diri Rasulullah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dicintai Allah. Allah tak pernah menyandingkan namanya selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah Allah memberikan gelar-gelar tersebut kepada Nabi Muhammad selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Qalam ayat 4. Apa Al-Qalam ayat 4? Innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh sangat luar biasa dalam diri Nabi Muhammad terdapat akhlak yang azim. Azim itu apa? Agung. Al-azim sifat siapa? Allah. Kenapa ada dalam diri Nabi Muhammad? Kalau dalam diri manusia harusnya bukan al-azim apa mahmud, tapi Allah sandingkan dalam diri Nabi Muhammad karena kebesaran dan keagungan sifat Nabi Muhammad di dalam kehidupannya, lisannya, kesabarannya sangat luar biasa. Karena Nabi Muhammad memiliki keagungan, dan keagungan ini hanya diberikan Allah hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Kita harus senangkan maulid. Kita di rumah setiap hari sepanjang tahun kalau datang bulan Maulid puasa 7 hari wajib. Nggak ada yang nggak boleh puasa. Bahkan ada yang narin 12 hari aja Pak, sanggup nggak? Hehehe, 7 hari. Kenapa? Kita sambut kelahiran manusia yang mulia dengan berpuasa. Kenapa? Dengan berpuasa kita bisa menahan emosi. Kita berpuasa bisa merasakan penderitaan bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi yang mulia. Kalau Nabi Muhammad mau apa aja Allah mau kasih. Tapi Nabi Muhammad gak kayak kita, perutnya maju terus nih. Yang tiap malam makan kebuli. Nabi Muhammad sampai ditahan perutnya pakai batu. Kenapa dia gak mau umatnya menderita? Apalagi di akhir zaman. Di Al-Quran yang sabiqul awal, apa namanya dia, sulatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Sulatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Nanti 124.000 sahabat yang meninggal duluan itu surga duluan. Wa qalilum minal akhirin, nanti di akhir zaman sedikit yang masuk surga. Umat Nabi Muhammad tetap masuk surga walaupun dia nanti dicuci dulu, masuk mesin cuci. Betul tulisannya, pernah mampir di mesin cuci. Paham ya? Mesin cucinya kayak apa tuh? Mesin cuci itu kalau kayak daging kebab tuh, daging kebab dibeliin gini, di bawahnya geling-geling. Tuh kayak begitu tuh mesin cucinya. Dibersihin dulu. Ya, sangat luar biasa. Ini salah satunya cinta nama Nabi, Maulid. Ini yang Maulid kayak begini, walaupun kita hadir sederhana kayak begini, jangan bilang Maulid kecil-kecilan, jangan. Saya ada majlis taklim kaum ibu di rumah tiap hari Senin sampai hari Rebo. Tiap hari Rebo itu dari rumah ke rumah pada berebut minta apa? Minta Maulid. Kenapa? Rumahnya diberkahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya punya guru, bahkan ini masih kerabat dengan abah saya, Abi Tahir Al-Qab di Tegal. Ada kisah begini. Ada kisah seperti apa? Ada tukang cendol lagi jualan cendol. Ini 5 tahun yang lalu. Kita ini ceritakan, 6 tahun yang lalu ceritakan, 6 tahun yang lalu, kalau tidak salah 6 tahun yang lalu ceritakan. Ada tukang cendol, jualan cendol, ngelihat orang pada ngaji, pakaian putih-putih, terus baca salawat, apa nangis-nangis, ya Nabi salam, apa gitu. Itu tukang cendol nggak ngerti. Ditanya, Bapak ini pengajian apaan Pak? Pakaian baju putih-putih itu pada berdiri nangis-nangis apa sih Pak? Gitu. Dia padahal namanya Islam. Tapi nggak paham. Ini peringatan Maulid itu apa? Dijelasin. Oh kayak begitu, baik deh Pak. Dijelasin. Dia bilang saya niat mulai hari ini, besok kalau saya dagang cendol. Setiap ada peringatan Maulid, saya gratisin separoh. Yang separohnya lagi saya jual buat saya nabung tahun depan saya mau Maulid. Tuh, antum dipintain buat dana Maulid aja susah bener.
Udah begitu ngasihnya goceng lagi. Cinta sama Nabi goceng. Kan berak sama kencing goceng. Coba. Jor-joran kalau buat maulid mah. Lihat, ada ustaz dan beberapa murid tetap dia baca di rumahnya. Dia baca di rumahnya, dia baca sampai pas saat kalimat marhaban ya nurul aini. Dia berdiri depan rumahnya, itu orang berpakaian putih-putih masuk ke dalam rumahnya dan yang nggak masuk di luar semua. Dia bingung siapa yang dia, cuma dia yang lihat, duduk di sampingnya sampai selesai baca doa. Ditanya, Tuhan siapa? Saya nggak undang Tuhan, tapi Tuhan datang dengan siapa ini banyak amat, dengan jamaah dari mana? Tetangga saya diundang nggak ada yang datang, tapi Tuhan kok tiba-tiba datang? Tuhan siapa? Apa beliau kata? Kau memperingati maulid menunjukkan rasa cintamu. Tahukah engkau siapa aku? Aku adalah yang kau baca dalam kitabmu. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad SAW hadir pada saat peringatan maulid tukang cendol. Tuh 7 hari 7 malam rumahnya wangi, nggak habis-habis. Jadi kalau kita peringatan maulid kayak begini, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang nggak manfaat. Semua manfaat, dari orang yang gelarin karpetnya, dari yang nyampunya. Makanya terapi kalau habis makan buru-buru berebut nyapu. Ada pahalanya. Jangan dikata, jangan habis makan langsung pulang aja SMP. Udah makan pulang. Ya, keluar dari majlis aja kayak begini aja, manfaatnya sangat luar biasa. Karena keberkahan dari peringatan Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam tuh, tanyain Latif tuh, murid saya malam di rumahnya Maulid, meriah di rumahnya, luar biasa. Jangan merasa apa yang kita keluarkan untuk peringatan Maulid itu sia-sia. Insya Allah ada gantinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gantinya apa? Bisa berupa kita dijauhkan dari penyakit-penyakit, dari virus-virus, keluarga kita selalu bahagia. Ya, kantong minimal 200.000 isi terus, dompet nggak pernah kosong. Insya Allah. Kenapa? Itu akan Allah balas dengan kemuliaan, karena wujud cinta kita kepada Nabi wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalau antum mau tahu sampai saat ini, itu malaikat yang nulis amal buruk siapa? Atid. Itu malaikat Atid kalau nulis keburukan umat Nabi Muhammad nggak berani kencang-kencang, nggak berani. Kalau ini mah kan, kalau kita mah kalau sebelah orang, bersain loh, nama lu jelek, gitu kan? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Takut kedengaran sama Nabi Muhammad. Itu kalau umat Nabi Muhammad melakukan keburukan, dia tulisnya pelan amat. Nah itu kan lo nulisnya. Nabi dengar. Emang apa kalau Nabi dengar? Kalau sampai Nabi dengar, buru-buru Nabi minta ampun kepada Allah tentang umatnya. Tuh, sampai segitunya. Kalau antum mau tahu, dalam satu kitab dijelaskan, tangan kiri Nabi Muhammad sampai saat ini nahan pintu api neraka, jangan sampai ada umatnya yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Segitu cintanya Nabi Muhammad. Makanya dulu Nabi Muhammad, aku rindu kepada umatku di akhir zaman. Siapa umatmu? Anak ummati, kata sahabat. La antum ashabi. Kamu itu adalah sahabatku. Umatku adalah yang tak pernah hidup dengan aku, bersama-sama dengan aku, tapi cintanya melebihi engkau yang hadir hari ini tuh. Kenapa? Karena para sahabat tuh langsung melihat Nabi, memandang Nabi. Kita ngelihat Nabi enggak, jumpa sama Nabi enggak. Tapi kenapa maulid? Tahu kenapa maulid? Kenapa maulid? Dia bengong. Ya cinta. Makanya semua rukun iman yang 6, 5 gaib, 1 wujud. Beriman kepada Allah. Gaib artinya apa? Tak tampak dan tak terlihat dan tidak rasakan. Tapi kita tak tampak, tak terlihat, tapi kita rasakan keadaannya. Itu gaib gitu. Iman kepada kitab Allah, iman kepada malaikat, gaib. Iman kepada Rasul, kita nggak pernah mandang Rasul, nggak melihat Rasul. Iman kepada hari akhir, gaib. Qada dan qadar. Yang terakhir, yang ke-6, iman kepada Al-Qur'an. Ada nggak Al-Qur'an? Ada. Tuh makanya orang-orang yang beriman, yang nggak pernah keimanannya melihat sesuatu yang tidak tampak, tapi merasakan keadaannya, maka keimanan itulah yang lebih sangat luar biasa. Kita hari ini diuji keimanan kita kepada Allah. Cinta nggak sama Rasul, sampai di mana sama Rasul? Ya wajar kalau ada orang yang membenci Rasul, menghina Rasul, kita marah. Sahabat aja
sahabat Ali dulu. Sahabat Ali kalau malam pernah marah waktu Nabi Mi'raj ketemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Itu kan diledek sama orang kafir. Kata Nabi, lebih baik kamu ketemu sama Ali. Belum ngomong apa sama Ali, tebas leher mati. Kata ditanya sama sahabat, Ali kenapa nggak mau? Ya orang itu mah ngeledek doang sama Nabi. Kenapa? Diterangin nggak bakal beriman. Coba kayak begitu. Sama kayak sekarang. Orang yang nggak ngeledek sama Nabi, kalau kita nggak benci sama orang itu, masya Allah. Noh, di Bali, di negeri Mali, orang hitam ngebunuh orang Prancis yang hina Nabi, di penjara nggak jadi masalah. Yang penting gua udah matiin orang yang tadi saya baca di beberapa hari postingan, ada negara orang Prancis dibunuh karena menghina Nabi Muhammad SAW. Boleh silakan. Kenapa? Karena cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Sekarang di mana-mana tuh memboikot. Ya kenapa? Karena wujud cinta sama Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang yang membenci sama Nabi. Kenapa? Kalau Nabinya memang Nabi. Kalau Nabi dihina nggak pernah marah. Karena Nabi apa? Sungguh sangat pemaaf. Ya Nabi itu di dalam kitab-kitabnya dikatakan Sayyidul Hayya wa Tawaddu'i. Nabi Muhammad itu sungguh sangat pemalu dan rendah hati. Nabi Muhammad kalau jalan seperti gadis zaman dahulu. Jalannya pelan-pelan. Mereka nggak kayak kamu lari, loncat. Perempuan sekarang mah gitu kan, udah begitu naik motor trail, iya. Perempuan sekarang mah. Nabi kalau jalan kayak gadis zaman dahulu, pakai kemben, pakai kebaya tuh, kayak begitu jalannya. Enggak, pokoknya sekarang perempuan sekarang kayak gagah-gagah, adabnya ada perempuan itu juga tawaddu. Kalau duduk sama rendah. Kalau duduk Nabi nggak pernah meninggikan bahunya, duduk biasa. Kalau kita mah mentang-mentang ada pangkatnya. Coba, sampai begitu, digituin. Kalau Nabi enggak, duduk rata semua. Tawaddu, apalagi antum. Nih yang laki-laki belakang tawaddu, bener tawaddu dia mau di belakang. Tara mau duit. Cintanya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak. Dalam surat Al-Insyirah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu dengan kemuliaan Allah. Siapapun yang akan menghinakan Nabi, menghujat Nabi, Allah enggak akan pernah mengecilkan derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang menghina, menghujat Nabi Muhammad akan turun derajatnya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus girang. Peringatan Maulid ini bisa salah satu dari asbab kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah apa? Penahan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Maulid cintanya sama Nabi itu bisa jadi penahan balaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari apa? Longsor, gempa, angin puting beliung. Di bulan Rabiul Awal ini insyaallah enggak ada apa-apa, aman. Tapi enggak tahu dah di luar bulan Maulid. Di bulan Rabiul Awal nggak tahu dah. Kenapa? Karena kelahiran manusia yang agung. Di bulan kelahiran manusia yang suci, manusia yang selalu senantiasa dicintai, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan dijaga. Bahkan beliau mendapatkan gelar ma'syum. Apa? Dijamin masuk surganya Allah dan tak punya salah sedikit pun. Itu adalah manusia yang sempurna. Apa? Insanul kamil, manusia yang sempurna, baginda Nabiyuna wa Habibuna wa Maulana Muhammad. Ini saja yang saya sampaikan. Masih banyak sebenarnya, kalau saya udah ngomong nih bisa 1 jam 2 jam apalagi tentang Nabi Muhammad. Ada kisah nanti sahabat yang memeluk Nabi, cuma memeluk Nabi masuk surganya Allah karena dia mendapatkan satu keberkahan dengan memeluk badan Nabi. Tak ada manusia yang dapat menyentuh dan badan Nabi kecuali siapa? Akasha tuh langsung Nabi mengatakan bahwa dia adalah di surga karena sudah memeluk badan Nabi Muhammad SAW, mencium wanginya badan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. هل يراك الكون من صناعه